अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद फसीहुद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक फास्ट न्यूज़। आइए डालते हैं आज की खबर पर एक नज़र। इफ़को डायरेक्टर व बीआरएस पार्टी लीडर मिस्टर देवेंद्र रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी लीडरान उनके खिलाफ गैर ज़रूरी इल्ज़ामात लगा रहे हैं और अगर उनमें हिम्मत है कि वो कहीं भी बदउनवानी में मुलव्विस हैं तो बता दें, वो उनका चैलेंज कबूल करने तैयार है। मेदक के कैंप ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात बतलाई है। दरअसल इस हफ्ते न सिर्फ ज़िले मेदक बल्कि रियासत तेलंगाना की मशहूर एडुपायल मंदिर में ईओ सारा श्रीनिवास ने गैर कानूनी तौर पर मंदिर के जौहरात को मुंतकिल करते हुए रात भर अपने घर में रखा और दूसरे दिन बैंक में जमा करवाए। रात के औकात जब मंदिर से जौहरात लेकर अपने घर पहुंचे तो इसी असना में मीडिया के नुमाइंदों ने उन्हें दबोच लिया और जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने एमएलए मेदक श्रीमती एम पद्मा देवेंद्र रेड्डी और उनके खाविन मिस्टर देवेंद्र रेड्डी का नाम बतलाया था। इसी बात को लेकर आज अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करते हुए इन इल्ज़ामात की हकीकत से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 मियाद से एमएलए मेदक श्रीमती एम पद्मा देवेंद्र रेड्डी मुस्तकिल मेहनत के साथ काम कर रही है। ऐसे में तीसरी मरतबा टिकट दिए जाने पर बाज़ अफराद को गले में कांटा अटक रहा है, जिसको लेकर गैर ज़रूरी इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। जबकि सीएम केसीआर ने खुद एमएलए मेदक की तारीफ भी की थी, तो ये लोग गैर ज़रूरी प्रोपेगंडा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि माजी में एडुपायल की आमदनी 1.30 करोड़ नहीं थी, लेकिन एमएलए की क़ियादत में अक़ीदतमंदों को सहूलियात फराहम करने की वजह से अब ये 8 करोड़ तक पहुँच गई है। हुक्काम से एडुपायल वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात और मुजरिमों को सख्त सज़ा देने का उन्होंने मुतालिबा किया है। उन्होंने कहा कि जिन लीडरों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हुए एहतजाज शुरू किया तो उनमें एडुपायल के चेयरमैन भी शामिल थे, तो मैं उनसे सवाल करता हूं कि उन्होंने किस हद तक अपने मियाद में एडुपायल को तरक्की की है। उन्होंने सवाल किया कि उन्होंने 20 सालों में वनदुर्गा माता के मिले जुले सोने और चांदी के तोहफ़ों का हिसाब क्यों नहीं लाया। उन्होंने कहा कि अगर मंदिर में बदउनवानियां हैं तो हुक्काम तहकीक करेंगे और कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें और हुक्मरान तबके को 10:25 तक मंदिर के सोने और चांदी के बारे में इल्म नहीं था, वो झूठे इल्ज़ामात लगाने से बचना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ज़ाती किरदार पर इल्ज़ामात लगाए जाएं तो तकलीफ़ होती है और अगर ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए तो बतौर वकील उनके खिलाफ अदालत जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मंदिर की कोरिंग काउंसिल के साथ असिस्टेंट कमिश्नर बनने का फैसला किया और कहा कि कानून अपना काम करेगा। उन्होंने कहा कि अगर बेज़ाब्तगी हुई है तो मंदिर के ईओ को मुअत्तल किया जाए। मीडिया की बदउनवानी और बेज़ाब्तगियों को जिम्मेदारी के साथ सामने लाना चाहिए। इस मीटिंग में म्युनिसिपल चेयरमैन मिस्टर टी चंद्रपाल, एडुपायल मंदिर के चेयरमैन बालागौड़ के अलावा दीगर अहम शख्सियात शरीक रहे। आइए इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हजरात के पेश खिदमत है। ఎమ్మెల్యే పద్మాదేవి పైనే కానీ కొంతమంది రకరకాలుగా మాట్లాడుతున్న దాని విషయంలో ఇవాళ ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. నిజంగా కూడా మెదక్ నియోజకవర్గం 2014 నుంచి టీఆర్ఎస్కు అడ్డగా మారింది. బీఆర్ఎస్కు గట్టి పట్టున్న ప్రాంతం మెదక్ నియోజకవర్గం అయింది. దీన్ని చూసి పద్మాదేవి గారి యొక్క నేతృత్వంలో పార్టీ చాలా బలంగా ఉన్నది, చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నదనే ఉద్దేశంతో చాలా మంది కూడా ఆశావాదులు టికెట్ల కూడా ఆశించడం కూడా జరిగింది. దాంట్లో తప్పు లేదు. ఎప్పుడైతే పద్మాదేవి యొక్క అభ్యర్థిత్వాన్ని గౌరవనీయులు మన ముఖ్యమంత్రి గారు, పార్టీ అధ్యక్షులు చంద్రశేఖరరావు గారు రాబోయే ఎన్నికలలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున మెదక్ పద్మాదేవిలో ఇచ్చిన తర్వాత చాలా మందికి అసూయ కలిగి మళ్ళీ పద్మాదేవేంద్రుడేనా మళ్ళీ గెలిచేది అనేటువంటి భావన మేము ఎంతో ఆశపడ్డాము. ఒంటె మీద నక్కాశపడ్డట్టుగా మాకేమో వస్తుంది అని చెప్పి చాలా మంది ఆశపడ్డారు. వాళ్ళందరూ ఆశలు గమ్మైపోయి మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి గారు పద్మాదేవేంద్రుడి యొక్క పనితనాన్ని మెచ్చి 2001 నుంచి కూడా పద్మాదేవి చేస్తున్న కృషి, పార్టీకి చేసిన ఎన్లేని సేవ, ఈ ప్రాంతానికి చేస్తున్నటువంటి అభివృద్ధి విషయంలో పాల్పంచుకున్నటువంటి ఆలోచన విధానమే కానీ చేసిన పనులే కానీ మళ్ళీ గుర్తించినందుకు చాలా మంది రకరకాలు కూడా
ప్రతిపక్షాలను నిగులు పడకుండా ఏదో కుట్రపూరితంగా మా పైన బుద్ధపడడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. నిజంగా కూడా చూస్తున్నాం. మేమేంటంటే మొదటి నుంచి కూడా మేము రాజకీయాలకు వచ్చిన తర్వాత 2001 నుంచి కూడా ఇంతవరకే కానీ ఎప్పుడూ ఎక్కడ ఎలాంటి అవినీతికి ఆస్కారం ఇవ్వకుండా మేమే కాకుండా మా చుట్టుపక్కల సాధ్యమైన మా ఉన్నటువంటి కార్యకర్తలు కూడా అవినీతి చేయకుండా ఒక మంచి మెదక్ నియోజకవర్గం చేయాలి, ఒక మంచి మెదక్ ప్రాంతం అభివృద్ధిగా ఉండాలి అనే ఆలోచననే మేము ముందుకు తీసుకొని పోతా ఉన్నాం. ఇటువంటి సమయంలో కావాలని కొంతమంది కుట్రపూర్తంగా మా పైన బుద్ధి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. నేను ఇప్పటికీ గతంలో కూడా ఛాలెంజ్ చేశాను. మా కోనాపూర్లో నా పైన అవినీతి జరిగిందని చెప్పేసి కొద్దిమంది మాట్లాడినప్పుడు గతంలో మీ అందరికీ కూడా ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఇక్కడే మీకు చెప్పడం కూడా జరిగింది. నేను ₹1 తిన్నట్టయితే 10 రూపాయలు నేను శిక్ష విధించుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను, నా మీద నిరూపించండి అని చెప్పడం జరిగింది. ఇంతవరకు అతి లేదు గతి లేదు. అదేవిధంగా ఇప్పుడు కూడా నా పైనే కానీ రకరకాలుగా ఆస్తుల విషయంలో కానీ తర్వాత మా సంపద విషయంలో కానీ తర్వాత నా పైన జరిగినటువంటి గుర్తులేటువంటి కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉన్నది. మరీ ముఖ్యంగా ఇప్పుడు 7 రూపాయల దాని విషయంలో చాలా మంది మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. నేను ఈ పత్రికా విలేకరుల ముఖంగా మేము అందరూ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. నేను వాళ్ళను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. నేను వాళ్ళని ఛాలెంజ్ కూడా చేస్తూ ఉన్నాను. ఎప్పుడైతే నిజంగా కూడా మీకు దమ్ము ధైర్యం ఉన్నట్టయితే ఏదైనా మీ ఆరోపణలు నిజం ఉన్నట్టయితే రండి, అందరం కానీ థర్డ్ బట్టలతో స్నానం చేద్దాం. మీరైనా చెప్పండి, నేనైనా చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. లేదంటూ మీరు నేను తప్పు చేస్తే నేను రామదాస్ చౌరస్తా దగ్గర ముక్కు నేలకు రాస్తా, లేకుంటే మీరేం చేస్తారో చెప్పడానికి కూడా నేను సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్తా ఉన్నాను. అంటే ఒట్టిగా బట్టగాచి మీద ఎటువంటి ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నారు చాలా మంది ఈ ప్రతిపక్ష నాయకులే కానీ మా దాంట్లో కొంతమంది టికెట్ రాక వాళ్ళు ఆలోచన చేసే వ్యక్తులే కానీ ఇటువంటి బట్టగాచి మీద పడే ప్రయత్నాల వల్ల ఇట్లాంటి అన్ని ఆరోపణలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. దాన్ని కూడా కొంత ఏంటంటే మిమ్మల్ని నేను ప్రతిసారి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తాను. ఎప్పుడైనా నా మీద ఆరోపణ చేసినప్పుడే కానీ నేను ఏదైనా వ్యక్తి పైన ఆరోపణ వచ్చినా కానీ వ్యక్తి యొక్క ఆరోపణ మీరు కూడా ఒక మీరేంటంటే వివరణ తీసుకోవాలని చెప్పి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే వివరణ లేకున్నట్టయితే వన్ సైడ్ పోయేటువంటి అవకాశం ఉన్నది. కానీ వన్ సైడ్ పోయే న్యూస్ ఏంటంటే దాన్ని కట్టడి చేయాలంట మీరు ఫోర్త్ స్టేట్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ ఈ నాలుగో స్తంభం లాంటి వ్యక్తులు మీరు కూడా ఒక వివరణ తీసుకున్నట్టు ఏంటంటే నిజ నిజాయితీ బయట ప్రపంచానికి తెలిసినటువంటి అవకాశం అది. ఎందుకంటే ప్రపంచంలో జరుగుతున్న విషయాలన్నింటినీ కూడా మీరు నిజాయితీగా నిస్వార్థంగా మీరు ప్రజానికాన్ని తెలియజేయాలని ఆలోచన ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మీరు మా వివరణ తీసుకున్నట్టయితే దాంతో పాటు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటాయి. కనుక దీన్ని నేను చెప్పేది ఇంట్లో తగినటువంటి 7 రూపాయల విషయంలో కానీ ఏ ఒక్క రూపాయి అవినీతి మాత్రం పాలకవర్గం తరఫునే కానీ ఎమ్మెల్యే తరఫునే కానీ ప్రత్యేక మరీ ముఖ్యంగా దేవేందర్ రెడ్డి తరఫునే కానీ ఒక్క రూపాయి మేము అవినీతి చేసినా నిరూపించినట్లయితే మేము దేనికైనా సిద్ధము. మరి అభివృద్ధి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా వీళ్ళు? కానీ ఎవరో పేరు తీసుకుంటారు. పేర్లు చాలా మంది చాలా రకాల పేర్లు తీసుకుంటారు. ఈ ప్రెస్ మీట్కి వచ్చేసి కూడా ఏంటంటే మేడం ఎందుకు పద్మ మేడం దగ్గరకు వచ్చి దేవన్న బాగున్నామని అడుగుతూ ఉంటారు. దేవన్న బాగున్నంత మాత్రాన దేవన్నకి ఇన్వాల్వ్ చేసినట్టు కాదు కదా. సో ఆ విధంగా ఏదో విధంగా రకంగా దేవన్న పేరు తీసుకున్నంత మాత్రాన దేవన్న కింద బురద వెళ్ళడము, దేవన్న పేరు తీసుకుని ఏంటంటే కొంతమంది పద్మాదేవేంద్ర మీద కొంత బురద వెళ్ళడము, తర్వాత కొంత పార్టీ మీద బురద వెళ్ళడము, ముఖ్యమంత్రి మీద బురద వెళ్ళడము, లేకుంటే ఏంటంటే తర్వాత బీఆర్ఎస్ పార్టీ పైన బురద వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇవన్నీ కూడా మెదక్ ప్రజానికం విజ్ఞులు గతంలో చూస్తా ఉన్నాం. మా పనితరాన్ని గత 20 ఏళ్ళ నుంచి బీఆర్ఎస్ పార్టీలో పనిచేస్తున్న పనితరాన్నే కానీ ఈ ప్రజానికం 10 ఏళ్ళ నుంచి కూడా ఈ పనితనాన్ని కానీ వాళ్ళందరూ కూడా చూస్తూ ఉన్నారు. అది చూసిన తర్వాత తప్పకుండా ప్రతిసారి కూడా అదే విధంగా వాళ్ళు ప్రతిసారి మేమే గెలుస్తాం గతంలో 2014లో అదే విధంగా చెప్పారు, 2018లో అదే విధంగా చెప్పారు. చాలా వ్యతిరేకత ఉన్నారు. పద్మాదేవి బాగా వ్యతిరేకత ఉన్నది, ఎవరు గెలిచేదని చెప్పేసారు. దాన్ని కనీవిని ఎరగని మెజార్టీ 2018లో వచ్చింది. అంతకుముందు 2014 కూడా కనీవిని మెజార్టీ వచ్చింది. రేపు కూడా అంతకంటే ఎక్కువ రెట్టింపు మెజార్టీతో గెలిచడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం తప్ప మేము మాత్రమే చాలాగానో లేము. ఇట్లాంటి ఆరోపణలు చేసుకొని దాన్ని తెరచాడు ఉండేటువంటి వ్యక్తులు కూడా దమ్ము ధైర్యం ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే నిజంగా మేము ఏం చేసినా సరే, ఒక్క రూపాయి అవినీతి చేసినా సరే, ఒక కాంట్రాక్టర్ దగ్గర ₹1 తీసుకున్నా సరే, ఒక ఆఫీసర్ దగ్గర ₹1 తీసుకున్నా సరే, ఒక ల్యాండ్ కబ్జా పెట్టినా సరే, లేకుండా ఒక దేవుని దాంట్లో పంచాయతీ పెట్టేసి భూములు పుంజుకున్నా సరే, ఇట్లాంటి మా మీద ఒక్క ఆరోపణ చూపించండి, ఒక్క రూపాయి ఆరోపణ చూపించండి, దానికి దేనికైనా సిద్ధంగా ఉన్నాం. కానీ ఇట్లాంటి ఏమి చూపించకుండా ఒట్టి బట్టగాటి మీద పడేసిన విధానంగా చేసినారంటే మంచి పద్ధతి కాదు. కానీ మరీ ముఖ్యంగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే మొన్న 7 రూపాయల దగ్గర సగటు విషయంలో కూడా చెప్తా ఉన్నాను. మాకు అసలు యాక్చువల్గా మేము 7 రూపాయల మేము 2014లో పద్మాదేవి ఎమ్మెల్యే కాకముందు అక్కడ
₹1,30,00,000 ఆదాయం ఉండేది. ఇవాళ దాదాపు ఆల్మోస్ట్ 8 నుంచి 9 కోట్ల రూపాయల ఆదాయం పోయింది. అవినీతి చేస్తే అభివృద్ధి జరుగుతుందా? ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. తర్వాత వసతులు కూడా ఏ విధంగా జరిగినాయో ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. రోడ్డు విషయంలో కానీ, షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ విషయంలో కానీ, తర్వాత మదశాల విషయంలో కానీ ఒక్కొక్కటి చేసుకుంటూ పోతా ఉంటుంది. ఇలా సుమారు 8 నుంచి 9 కోట్ల మంచి ఆదాయం వచ్చే విధంగా అక్కడ చేయడం జరిగింది. తర్వాత ఎక్కడ కూడా అవినీతికి ఆస్కారం ఇవ్వకుండా మేము ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం. అక్కడక్కడ జరిగితే దాన్ని మీరు కూడా ఎత్తి చూపించండి. మేము కూడా వాళ్ళ అవినీతి చేసిన మీద చర్య తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఇవ్వాలని కూడా ఎవరైనా అవినీతి జరిగినట్టయితే నేను మీ ద్వారా నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. నేను కూడా అధికార పార్టీ ఒక ఎమ్మెల్యే భర్తగా కూడా నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. ఒక బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తగా నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. నిష్పాక్షమైనటువంటి ఎంక్వైరీ చేయండి. ఎలాంటి ఎంక్వైరీ అయినా పర్వాలేదు. ఎవరైనా తప్పు చేసినా సరే, వాళ్ళ అధికార పార్టీలు ఉన్నా సరే, మా పాలకవర్గం ఉన్నా సరే, లేకుంటే అధికారులు ఉన్నా సరే, వాళ్ళ వెంటనే చర్య తీసుకున్నట్టయితే మనం కూడా సంతోషించేస్తున్నాం. మాకు కావాల్సిన అవినీతి ఏంటి కావాలి? మాకు కావాల్సింది మా ఆలోచన విధానం అంతా కూడా ఇక్కడ అవినీతి జరగకుండా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలి, అభివృద్ధి ఉండాలి, ప్రజలకు మంచి చేయాలని ఆలోచనతో చేస్తా ఉన్నాం తప్ప ఏ ఒక్క కార్యక్రమం లేదు. అటువంటి కార్యక్రమాలు ముందు తీసుకోవడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం. దయచేసి మేము ఒకటే కోరుతా ఉన్నాం. నా పైన గతంలో కూడా చూసి ఆరోపణ కోనాపూర్ సొసైటీలో ఆరోపణ చేశాం. నేను కోనాపూర్ సొసైటీ పక్కన జరిగితే ఇవాళ 3 ఏళ్ళ నుంచి దాదాపు ఆల్మోస్ట్ 60 దుబ్బులు వేస్తా ఉన్నది. అంతకుముందు 400 గ్రామాలలో వచ్చేసి కోనాపూర్లో పట్టేదలు కొనుక్కున్న వాళ్ళు ఇలా కోనాపూర్లో పట్టేదలు లేకుండా అయిపోయింది. మరి ఎందుకు అయిపోయింది? ఎక్కడ కూడా దాదాపు ఆల్మోస్ట్ పాత ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో 105 సొసైటీలలో మొత్తం బెస్ట్ సొసైటీ నేను కోనాపూర్ సొసైటీ ఉండే 2 కోట్ల పైన అభివృద్ధి పర్మనెంట్ అభివృద్ధి చేసినటువంటి సొసైటీ ఏకైక సొసైటీ కోనాపూర్ సొసైటీ. ఈ మధ్య ఏమైనా ఉన్నట్టయితే చేస్తే ఉండేదంటే ఒక మెదక్ సొసైటీ, ఎదురు సొసైటీ కొంత ఆలోచించారు తప్ప ఇయ్యాలని కూడా ఈ మెదక్ ఎదురు సొసైటీ తీసేస్తే కోనాపూర్ సొసైటీ ఉండే ఆస్తులు ఏ ఒక్క సొసైటీ కూడా లేవు. మరి ఇప్పుడు ఎందుకు జరుగుతలేదు? నేను అంత డెవలప్ ఏం లేనప్పుడు కూడా మేము అంత అభివృద్ధి చేసినప్పుడు అదేవిధంగా ఎక్కడ తీసుకున్నా సరే రామంపేట ఎంపీ ఆఫీసర్ కూడా షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ దానికి ఇన్కమ్ చేయాలని ఆలోచన చేసినాము. అదేవిధంగా మేము మెదక్ ఎంపీ ఆఫీస్ కాడ కూడా ఇన్కమ్ చేయాలని ఆలోచన చేసినాము. కానీ కొంతమంది అడ్డుకోవడం వల్ల ఆగిపోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఏడుపాయలు కూడా అన్ని భక్తులకు రకరకాల వసతులు కల్పించాలనే ఆలోచన మేము చేయడం వల్ల జరిగింది. కాకపోతే ఈ ఆరోగ్య జరిగిన సంఘటన కూడా చెప్తా ఉన్నాం. మేము ఎప్పుడు కూడా అవినీతికి ఆస్కారం లేకుండా చేయాలని ఆలోచన చేసినాం. అసలు యాక్చువల్ మాకు ఎవరికి కూడా తెలియదు. ఆ రోజు బంగారం తెస్తారనే కానీ, వెండి తెస్తారనే కానీ మాకు మాత్రం ఆ రోజు మాత్రం ఏంటంటే చాలా రోజుల నుంచి మా డిమాండ్ ఉంది. ఎందుకంటే నాకు తెలిసిన దగ్గర ఈ ధర్నా చేసిన వాళ్ళే కానీ, మాట్లాడిన వాళ్ళే కానీ వాళ్ళందరూ కూడా అసలు అంటే గతంలో ఏర్పాయల చైర్మన్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కొద్దిమంది. వాళ్ళు చేసినప్పుడు ఎవరు కూడా అసలు యాక్చువల్ బంగారం అడిగియాలి, అమ్మవారికి ఆభరణాలు వేయాలి, లేకుంటే అమ్మవారికి ఇంకా వసతి క్రియేట్ చేయాలి, లేకుంటే అమ్మవారి దగ్గర ఉన్నటువంటి మంచి మంచి పాత్రలే కానీ, ఆభరణాలే కానీ, చీరనే కానీ చేయాలనే ఆలోచన వాళ్ళకి ఎన్నడూ కూడా రాలేదు, ఎన్నడూ కూడా చేయలేదు. నాకు తెలిసినంత వరకు ఏంటంటే 20 సంవత్సరాల పైబడి అసలు ఎప్పుడు కూడా ఎవరు బంగారం కరిగించాలి, లేకుంటే వెండిని కరిగించాలి, లేకుంటే అమ్మవారికి ఏదైనా మంచి ఆస్తులు తయారు చేయాలి, దాన్ని భద్రపరచాలనేది ఎవరు కూడా చేయలేదు. కానీ మేము చేసే ప్రయత్నం వల్ల, మా పాలకవర్గం చేసే ప్రయత్నం వల్ల మేము ఒత్తిడి అధికారుల పైన, రాష్ట్రంలో ఉన్న కమిషనర్ ద్వారా కూడా చాలాసార్లు పోయినాం. మంత్రి ద్వారా కూడా మేము కమిషనర్ గారు కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. దాని యొక్క బంగారం మాకు ఎంత ఉంది ఏం కదా అని ఇప్పుడు మనకు లెక్క తెలియదు. నాకు 20 ఏళ్ళ లెక్కనే లేదు. ఈ చైర్మన్ చేసిన అసలు యాక్చువల్గా వాళ్ళు ఏడవైరు, ఏం మాట్లాడారు వాళ్ళు, వాళ్ళ బాధ్యత కాదు. వాళ్ళు చైర్మన్ చేసినప్పుడు మరి ఎంత ఉండే, మరి ఏంటంటే ఈ మాట్లాడిన వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు ఏంటో మా చైర్మన్ చేసే దాకా మాకు కిలోన్నర ఉండే, పావు కిలో ఉండే, అర్ధ కిలో ఉండే అని చెప్పాల్సిందే కదా. మరి చెప్పిన వాళ్ళ దగ్గర లెక్క లేదు. కానీ ఇప్పుడు మన ఇప్పుడు లెక్క చూపించేస్తే మాత్రం ఏంటంటే ఆరోపణలు చేస్తా ఉన్నారు. ఏదైనా అవినీతి జరిగినట్టయితే, ప్రొసీజర్ ల్యాప్స్ చేసినట్టయితే అధికారమైన తప్పకుండా చర్యలు తీసుకుంటుంది. తప్పకుండా వాళ్ళు విచారణ చేస్తా ఉన్నారు. తప్పకుండా వాళ్ళు తీసుకుంటారు. కానీ ఆ రోజు జరిగిన నా పేరు తీసుకోవడానికి కారణం ఏందో అధికారిని అడగాలి, అధికారం ఎవరిని ఇవ్వాలి. కాకపోతే నాకు తెలిసిన విషయం మీకు తెలుసా లేదా అని కూడా మీకు కూడా ఒక సందేహం రావచ్చు. మీరు కూడా చాలా మంది ఉండేది అవకాశం ఉండదు. నాకు 10-25 నిమిషాల దాకా నాకు తెలియదు. ఆ రోజు మాత్రం ఏంటంటే కరిగించే డేట్ ఇచ్చిన విషయం నాకు తెలుసు తప్ప, కానీ కరిగించుర్రు, బంగారం మెదక్ తీసుకొస్తున్నారు, లేకుంటే బ్యాంకులో వెళ్తారు, లేకుంటే వాళ్ళు హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారనే విషయం మాత్రం నాకే కానీ పాలకవర్గానికి కానీ ఎవరు కూడా మాకు తెలియదు. మాకేంటంటే 10:30 వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు